우리 부활절 주일 여러분 예배 참 잘 오셨습니다. 우리 주위에 있는 분들과 우리 참 잘 오셨다고 인사하시면서 해피 이스터 인사하시면서 나아가겠습니다. 안녕하세요. 참 잘 오셨습니다. 우리 함께 이 시간 찬양을 나갈 때요. 하나님의 생각하시고 그리고 그 하나님에 대한 하나님이 우리한테 주는 그런 놀라우신 사랑을 우리 삶 속에서 어떤 의미가 있는지 한번 생각을 해보면서 우리 함께 찬양하면서 나가겠습니다. 찬양하겠습니다. 굳게 닫힌 돌문을 열고 죽음을 이기신 주, 절망이 몰려올 때도 눈들어 주를 보내 끄지 못할 생의 자금과 현실의 불안함 앞에 절망이 몰려올 때도 눈들어 주를 보내. 우리 처음부터 다시. 굳게 닫힌 돌문을 열고 죽음을 이기신 주, 절망이 몰려올 때도 눈들어 주를 보내 끄지 못할 생의 자금과 불안함 앞에 절망이 몰려올 때도 눈들어 주를 보내. 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕 주의 주, 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리네. 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주, 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네. 우리 다시 처음부터 고백하겠습니다. 굳게 닫힌 돌문을 열고 죽음을 이기신 주, 절망이 몰려올 때도 눈들어 주를 보내 끄지 못할 생의 자금과 현실의 불안함 앞에 절망이 몰려올 때도 눈들어 주를 보내. 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕 주의 주, 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리네. 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주, 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네. 주의 죽으심과 함께 죽고
주의 사심과 함께 살리 주의 죽으심과 함께 죽고 주의 사심과 함께 살리 주의 죽으심과 함께 죽고 주의 사심과 함께 살리 주의 죽으심과 함께 죽고 주의 사심과 함께 살리 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕 주의 주 사망 권세 이기고 언제나 온 땅 다스리네 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 계신 주 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네 예수 죽으시고 부활하신 온 땅의 왕 주의 주 사망 권세 이기고 언제나 다스리네 예수 죽으시고 부활하사 우리 안에 주의 부활 생명이 우리 삶을 빚으시네 He loves us Oh how He loves us Oh how He loves us Oh how He loves us He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of His afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful You are and how great Your affections are for me. Oh, how He loves us all. Oh, how He loves us. How He loves us all. 네, 우리 이 시간 우리 How He Loves라는 찬양의 쓰여진 스토리를 여러분들과 잠시 짧게 쉐어링하려고 합니다. 어떠한 청소년 사역을 맡으신 목사님이 있으셨고 그의 친한 친구인 CCM 가수이자 작곡자 분이 한 분이 계셨어요. 이게 무려 한 19년 전의 스토리인데요. 어느 날 이 목사님께서 기도 인도를 하면서 이런 기도를 되게 목소리 크게 기도를 하셨어요. 만약에 이 나라의 청소년들을 흔들릴 수만 있다면 오늘 나의 목숨, 나의 삶을 드려도 아깝지 않겠다 라고 크게 기도를 하고 바로 그날 밤 차 사고로 그 목사님께서는 하나님의 품으로 바로 가셨어요. 그 소식을 들은 그 CCM의 가수가 진짜 너무 아픈 마음과 힘든 마음으로 그 다음날
하나님과 대화가 필요하다 해서 쓴 곡이 바로 이 곡이에요. 이 찬양의 가사처럼 우리가 소망하는 게 있어요. 제가 소망하면서 우리 다 모두 다 이렇게 이런 마음으로 찬양했습니다, 하고 싶습니다 하는 그런 게 있어요. 이 찬양의 가사 중에서 이 찬양의 가사처럼 하나님의 사랑을 가끔씩 따뜻한 햇살처럼 우리한테 올 수도 있지만 가끔씩은 진짜 폭풍처럼 우리의 삶 가운데 찾아오실 때가 있습니다. 우리 삶 속에 불안함과 걱정과 근심과 아픔과 슬픔과 절망과 그 모든 것들은 항상 있어요. 항상 찾아와요. 그런데 마치 우리 주님의 십자가의 죽으심과 부활하신 그 사랑처럼 그 고통 속에 숨겨진 그 아름다움, 그리고 그 후에 있을 하나님의 영광을 우리가 보고 알고 깨달을 때에 우리의 마음속에 그 멈출 수 없는 하나님에 대한 사랑과 기쁨과 하나님을 향한 사랑의 마음으로 우리가 찬양할 수 있을 것 같아요. 있게 되는 것 같습니다. 우리 이 시간 같이 찬양을 다시 한번 찬양하면서 나아갈 때요, 그 하나님의 사랑과 그 하나님의 완벽하심을 우리가 온 마음으로 다시 찬양하면서 우리 함께 나가기 원합니다. Love like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of His wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of this affliction's eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how He loves us all. Oh, how He loves us. How He loves us all. 우리 처음부터 고백하겠습니다. He's jealous. He is jealous for me. Love like a hurricane, I am a tree bending beneath weight of His wind and mercy. All of a sudden I am unaware of this affliction's eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. We are His portion. We are His portion, and He is our prize.
drawn to redemption by the grace in his eyes. If his grace is an ocean, we're all sinking. So heaven meets earth like a forsaken kiss. Heart turns vitally inside of my chest. Don't have time to maintain these regrets. Think about the way he loves us. Oh, how 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 he perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. For his love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good
It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. 네, 여러분, 우리 하나님의 완벽하신 섭리를 믿습니까? 우리의 눈에는 바로 보이지는 못할지라도 하나님의 그 가운데서도, 그 고통 가운데서도, 그 슬픔 가운데서도 우리의 사랑을, 우리한테 사랑을, 또 우리한테 은혜를 항상 부어주시는 분인 줄로 믿습니다. 우리의 그런 하나님의 사랑에 우리의 온 마음으로 반응하면서 나가기 원합니다. 갈보리 십자가 높이 섰도다 존귀하신 어린 양 하나님의 능력 하나님의 지혜 예수 십자가 사랑 이해할 수 없는 죽음 뒤의 승리 그리스도 생명의 반성 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해. 우리 처음부터 고백하겠습니다. 갈보리 십자가 높이 섰도다 존귀하신 어린 양 하나님의 능력 하나님의 능력 하나님의 지혜에 수 십자가 사랑 이해할 수 없는 죽음 뒤의 승리 그리스도 생명의 반성 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해 최후 승리를 얻기까지 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 면류가 맞기까지
험한 십자가 붙들겠네. 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리. 빛난 면류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네. 주를 더욱 사랑 아름다우신 주. 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리. 주를 더욱 사랑 아름다우신 주. 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해. 우리 목소리 높여서 우리 찬양하겠습니다. 주를 더욱 사랑 아름다우신 주. 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리. 주를 더욱 사랑 아름다우신 주. 온 맘 다해 온 힘 다해. 우리 여러분의 목소리로만 찬양하겠습니다. 주를 더욱 사랑 아름다우신 주. 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리. 주를 더욱 사랑 아름다우신 주. 온 힘 다해 주를 경배해. 그리고도 이 시간 하나님께 기도하며 나아가기 원합니다. 우리 기도하며 나아갈 때요, 주님의 십자가의 사랑과 주님의 부활하심이 마치 내 삶 가운데 아무런 영향이 없듯이 우리의 살아가는 우리의 모습을 회개하며 나아갑니다. 주님, 십자가의 사랑과 주님의 부활하신 그 사랑과 그 놀라우신 영광을 우리에게 다시 한번, 그 감동을 다시 한번 우리에게 주셔서 우리의 마음 가운데 기쁨으로 하나님께 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 삶 가운데에 오직 하나님을 바라는, 하나님을 향하는 오직 그 한 온전한 마음을, 나의 삶을 바뀌어지는 그런 마음을 저희한테 허락하여 주시옵소서. 우리 모두 그런 갈망하는 마음으로 기도하며 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 정말 감사드립니다. 우리 살아가면서 하나님을 바라보고 하나님 살아가지 못하고 오직 주님만을 바라봐야 되는데 그러지 못하는 저의 용서하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 하나님의 십자가의 사랑과 하나님 아버지 그 부활하심을 더욱더 그 감동을 하나님 저희한테 주시고 주님을 더욱 사랑하게 하시고 우리의 삶 가운데에 오직 하나님만 바라고 하나님만 붙잡는 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님을 위해 삶 가운데에 아버지 오직 주님만 아버지 붙잡는 사람이 될 수 있도록 도와주시고 아버지 저는 날 것들을 원하는 것이 아니라 날 것들을 원하는 것이 아니라 아버지 우리 삶 가운데에 아버지 그 기쁨을 나게 되도록 도와주시옵소서. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 우리를 구원하시기 위해 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 십자가 보혈의 피로 우리의 죄를 대속하여 씻어주시고 사망의 권세에서 부활하신 주님을 통해 영생의 소망을 주셔서 무한한 감사와 영광을 드립니다. 이 시간 부활하신 예수님의 영광만이 높여지기 원합니다. 코로나 바이러스로 인한 사망과 어두운 사회들을 되돌아보면 오늘 부활절의 의미가 더욱 남다르지 않을까 싶습니다. 오랜 기간 움츠려 있다가 다시금 현장으로 나올 수 있음이
주님의 부활의 기쁨과 함께 더불어 예배할 수 있게 허락하심에 감사합니다. 연약한 저희들은 하나님의 뜻에 합당한 삶을 살기보다 내 뜻과 내 생각대로 살아왔음을 고백합니다. 입술로는 십자가의 길을 간다고 하면서도 저희의 발은 세상을 향한 욕심을 따라 살아갑니다. 이 시간 회개하오니 주님의 십자가 보혈로 부족한 저희를 용서하여 주시고 죄와 허물을 깨끗게 해주세요. 하나님 아버지, 이 복된 시간 저희가 하나가 되어 예수님을 주님으로 믿는 신앙을 고백하길 원합니다. 목사님의 입술을 통하여 말씀이 선포될 때에 죽음의 권세를 이기신 예수님의 영광이 나타나는 귀한 시간이 되게 하여 주시고 말씀을 받아들이는 우리에게는 말씀을 통한 풍성한 열매를 맺을 수 있게 저희 마음을 먼저 준비시켜 주세요. 이 자리에 함께한 또는 영상으로 함께하고 있을 청년들을 기억해 주시고 그들의 삶과 가정에 건강한 마음과 주님의 한없는 은혜가 가득하도록 허락해 주세요. 우리는 코로나로부터 아직 안전하지 않습니다. 언제 어디에 있건 주님의 이름을 높이며 항상 안전할 수 있게 저희를 지켜주세요. 선하신 뜻 가운데 청년부에 세워주신 강남훈 목사님과 그리고 장로님, 집사님과도 함께해 주시고 영육간의 강건함을 허락하여 주시고 오늘도 예배를 위해 보이는 곳, 보이지 않는 곳에서 섬기는 모든 이들을 기억해 주시고 주님의 사랑과 은혜가 넘치도록 부어주세요. 사망 권세를 이기시고 부활하신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이어서 하나님께 봉헌하도록 하겠습니다. 나 주님의 기쁨 되기 원하네. 내 마음을 새롭게 하소서. 새 부대가 되게 하여 주사. 주님의 빛 비추게 하소서. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 내가 원하는 한 가지 주님의 기쁨이 되는 것. 아멘. 아멘. 우리 청년 여러분 반갑습니다. 불 켜주시면 좋겠고요. 우선 광고를 하고 여러분 우리가 오늘 이 자리에 이렇게 모이게 되었는데 우리가 이제 앞으로 계속 현장 예배를 진행해 갈 거예요. 그래서 여러분들이 기억해 주시면 좋겠고 시간은 11시 15분입니다. 그래서 11시 15분에 매주일 이 장소에서 함께 예배 드린다는 것 항상 기억해 주시고 또 우리가 보통 드렸었던 금요 예배 8시에는요. 우리가 기도회로 대신할 예정입니다. 그래서 말씀을 듣는 시간보다 우리가 기도하는 시간에 더 힘을 써서 함께 기도하며 우리 청년의 회복을 위한 기도 그리고 우리 이 세상에 있는 모든 크리스천들의 회복을 위한 기도까지 우리가 함께 하면서 우리가 하나님 안에서 자녀인 것을 확인하는 시간을 가지면 좋겠습니다. 그래서 매주 목요일마다 우리가 줌으로 만나고요. 당분간 그리고 한 달에 한 번간은 이 자리에 모여서 함께 기도할 거예요. 그래서 금요일 8시에 함께 모일 수 있는 청년들 됐으면 좋겠고요. 또 주일 11시 15분 우리가 함께 모여서 예배하는 것 잊지 말아주시면 좋겠습니다. 광고 내용은 그게 다고요. 다시 나오셔도 될 것 같아요. 성찬식을 할 거거든요. 그래서 오늘 여러분 부활 주일이잖아요. 부활 주일을 기념하기 위해서 우리가 성찬식을 진행할 예정입니다. 그래서 제가 말씀을 잠깐 함께 읽고 잠깐 메시지를 나누고 여러분들과 성찬식을 진행할 예정입니다. 말씀은 마태복음 26장 말씀이에요. 마태복음 26장 26절에서 29절까지의 말씀인데요. 다 함께 합독하면 좋겠습니다. 다 함께 읽겠습니다.
그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사 기도하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피 곧 언약의 피니라. 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새 것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하니라 하시니라. 아멘. 방금 읽은 구절은요, 예수님께서 십자가에서 돌아가시기 바로 전에 유월절 최후의 만찬을 하시는 동안 제자들과 함께 나눈 성찬의 모습을 묘사하고 있습니다. 내용은 간단해요, 여러분. 예수님의 몸과 피를 상징하는 떡과 잔을 나누어 주시면서 예수님의 구원의 날, 하나님이 구원하시는 그 날까지 이 상황을 기억하고 예수님의 몸과 피를 기억하고 살아라. 앞으로 그렇게 매년 6월절이 올 때마다 성찬을 나누면서 너희들은 그 구원이 이루어지는 그날까지 기억하며 살아라. 이렇게 말씀하고 계신 거예요. 그런데 29절 말씀에 보면 앞으로 포도나무 열매로 만든 그 어느 것도 잡숫지 아니하시겠다. 어느 날까지? 내 아버지의 나라에서 새 것으로 너희와 함께 마시는 날까지 아무것도 마시지 않으시겠다고 예수님께서 말씀하십니다. 이 말씀은요, 예수님이 포도주를 끊으시겠다는 말이 아닙니다. 이 말씀은 앞으로 영광의 그 구원의 날이 이루어지는 날에 그날에 구원받은 모든 너희들과 함께 다시금 잔치를 하겠다. 그날 그 영광의 날에 하나님과 함께 하겠다. 너희들 그날까지 나를 기억하고 살아라. 이 말씀으로 주신 말씀이에요. 여러분, 오늘 말씀을 통해서 우리가 오늘날 행하는 그 성찬식의 의미를 되짚어 보면 완전한 구원이 이루어지는 날까지 우리는 그 예수님이 행하여 주신 일을 기억하고 살아야 합니다. 그래서 오늘 부활주일도 그러한 개념에서 우리가 매년마다 지키는 거 아니겠어요? 예. 여러분, 예수님의 행하신 그 거룩한 일을 기념하는 일이기에 우리가 행하는 이 성찬 예식은요, 굉장히 거룩한 예식입니다. 예수님께서 십자가에서 죽으심과 부활하신 것을 기억하면서 그 감격을 되새기고 구원해 주시는 그 예수님을 높이는 시간이에요. 여러분의 삶을, 여러분의 영혼을 구원해 주시는 주님을 기억하시면서 오늘 같이 성찬에 참여하시면 좋겠습니다. 아멘. 네, 이제 우리 장로님께서 이제 떡과 잔을 나누어 주실 텐데요. 지난번부터 했었던 같이 붙어 있는 겁니다. 그래서 오늘도 한 번에 우리가 하게 되는데 잠깐 기도하고 함께 찬양하면서 우리가 성찬 예식에 참여하도록 하겠습니다. 기도합니다. 거룩하신 하나님 아버지, 이 시간 주님의 몸과 피를 상징하는 귀한 성찬 예식을 가집니다. 이 시간 우리가 성찬 예식을 거행할 때에 주님의 죽으심과 주님께서 우리를 위해 행하신 일들을 기억하며 다시 한번 감사하고 주 앞에 나아가는 이 시간 될 수 있도록 도와 주시옵소서. 감사드리고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 다 함께 보혈을 지나 함께 찬양하겠습니다. 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네. 존귀한 주 보혈이 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한
주 보혈이 내 영을 새롭게 하네. 이 시간 우리 다 함께 떡을 먼저 열고요. 여러분 주님을 생각하면서 각자 주님의 몸과 피를 대하시면 좋겠습니다. 네, 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 거룩하신 주님의 몸과 피를 우리가 다시 한번 대하며 우리의 영을 구원하신 주님께 감사와 찬양을 올려드립니다. 아버지, 자주 하진 못하지만 우리가 1년에 그 절기마다 하나님께 나아가는 이 시간 주께서 복되게 하여 주시옵시고, 아버지, 우리가 매일매일 그 주님의 은혜를 기억하고 살아가는 귀한 하나님의 사람들 될 수 있도록 도와 주시옵소서. 모든 것 감사드리옵고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 아멘. 반갑습니다, 여러분. 오늘 부활주일을 맞이해서 이렇게 예배에 나오신 모든 분들 예수님으로 이름으로 환영합니다. 오늘 말씀을 우리가 살펴볼 텐데요. 오늘 말씀은 고린도전서 15장 1절부터 20절까지의 말씀이에요. 그런데 오늘은 본문을 먼저 함께 읽으면 좋겠습니다. 20절이니까 저와 함께 교독했으면 좋겠어요. 제가 한 절, 그리고 여러분이 다음 절 읽으시면서 우리 고린도전서 15장 1절부터 20절까지의 말씀을 함께 읽어 나가도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽을게요. 형제들아, 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게 하노니 이는 너희가 받은 것이요 또 그 가운데에 선 것이라. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 게바에게 보이시고 후에 12 제자에게와 그 후에 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 나는 사도 중에 가장 작은 자라. 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함받기를 감당하지 못할 자니라. 그러므로 나나 그들이나 이같이 전파함에 너희도 이같이 믿었느니라. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으리라. 그래서 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파한 것도 헛것이요 또 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였음이라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으니
만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자이리라. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 열매가 되셨도다. 아멘. 아멘. 아유, 청년들 힘내십시오. 예. 그냥 한 명에 읽는 것 같은 이 느낌. 예. 청년들인데 힘이 좀 나야죠, 여러분. 예. 점심밥 맛있게 오늘 준비가 되었으니까 일단 먹고 힘내시기 바랍니다. 자, 여러분, 윗물이 맑아야 아랫물이 맑다라는 속담이 있죠. 어떻게 보면 이 속담은 윗사람이 잘해야지 내가 잘하지라는 그러한 뜻을 내포하고 있어요. 처음 시작이 잘 되어야 나중도 좋다, 뭐 이런 뜻 아니겠어요? 어떤 일이든지 처음 시작하는 사람이 셋업을 어떻게 해놓느냐에 따라서 그 일의 방향이 정해지고요. 그리고 목적도 분명해질 수 있습니다. 자, 오늘 부활주일이에요, 여러분. 부활주일. 너무나 감사하고 감격하고 기쁜 날이죠. 그런데 이 부활주일은 어디서 시작됐죠? 어떻게 시작된 거예요, 여러분? 여러분이 아는 상식, 지식, 그냥 이렇게 생각하시면 예수님으로부터 시작됐습니다. 목사님들이 질문하는 것에 거의 90%의 대답은 예수님 하면 맞아요, 여러분. 그래서 예수님으로부터 시작했습니다. 이렇게 말씀하시면 맞습니다. 예. 십자가에서 죽으신 예수님이 부활하신 그 날을 기념하기 위해서 우리는 매 주일을 현재 주일이라고 부르면서 기념하고 있죠. 그렇죠? 예. 매 주일을 예배 날로 정하고 지킨단 말이에요. 예. 그리고 1년에 한 번씩 특별히 부활 주일을 정하고 예수님의 죽으심과 부활하심을 더욱 집중해서 조명해 보고 우리가 무엇을 따라야 하는지, 어떻게 살아야 하는지, 어떠한 마음으로 살아야 하는지 우리가 항상 점검하고 살아갑니다. 그날이 오늘이잖아요. 그래서 우리가 지난 일주일 동안 예수님 고난에도 참여해 보고 십자가의 의미를 더욱더 새겨보고 했단 말이죠. 자, 예수님께서는요, 그 윗물 되십니다. 윗물이 고와야 아랫물이 맑은데 그 윗물 되신 예수님께서는 완전하시고 완벽한 분이신 줄로 믿습니다. 그러니까 예수님은 우리에게 가장 확실하고 좋은 것, 완전한 것을 주셨다라는 거예요. 예. 그렇죠? 거기에 대해서는 의심이 없잖아요, 우리가. 하나님이 주신 것, 예수님이 주신 것, 그래서 우리가 지켜오는 것, 그 처음 것에는 우리가 의심할 것이 전혀 없습니다. 그런데 오늘 우리가 생각해 보고 싶은 건 뭐냐면 그렇게 예수님께서 주신 것을 오늘날을 살아가는 우리가 과연 잘 받고 잘 누리고 잘 행하고 살고 있는가예요. 우리가 어떻게 살고 있는가. 왜냐하면 여러분 몇 천 년에 걸려서 지금 내려온 말씀이잖아요. 하나님의 말씀은 그냥 어저께 있었던 일을 이야기하는 것이 아닙니다. 몇 천 년 전에 있었던 일을 지금 누구의 입을 통해서 대대손손 전해 내려와서 우리도 그 말씀을 따라가는 것 아니겠어요? 그럴 때에 잘못 전해질 수 있는 가능성이 있잖아요. 그렇지 않아요? 예. 그래서 우리는 부활주의를 맞이하면서 예수님께서 주시고자 하는 것이 무엇인지 다시 한번 생각해 보고요. 우리는 정확히 그 하나님의 말씀을 가지고 살고 있는지 우리의 삶을 좀 더 깊이 되돌아보는 시간을 가지고 싶습니다. 오늘 본문인 고린도전서 15장 말씀에는요, 예수님의 그 복음, 부활 사건에 대해서 사도 바울이 증언한 내용이에요. 여러분들이 혹시 누군가에게 전도를 하고 싶은데 딱히 어떠한 말씀이 생각이 안 난다 할 때 이 고린도전서 15장 말씀을 읽어주시면 굉장히 좋습니다. 예. 예수님의 행하여 주신 일들이 적혀 있거든요. 이 말씀을 전해주시면 여러분들이 충분히 그 전도의 씨앗을 뿌릴 수 있어요. 예. 그걸 기억하시면 좋겠고, 어쨌든 이 15장 안에 우리가 방금 읽었듯이 정확하게 부활이 무엇인지가 담겨 있습니다. 예수님의 부활이 어떻게 또한 전승되어 오고 있는지, 어떻게 전해져 오고 있는지 정확하게 가르쳐주고 있어요. 아주 간단 명료하게, 아주 깔끔합니다. 덧붙이거나 더할 것도 없이 그냥 이대로만 전해주면 부활에 대해서 우리가 가장 잘 설명해 줄 수 있어요. 예. 4절부터 8절까지의 내용을 보면 죽으셨다가 부활하신 예수님을 목격하고 직접 만난 사람들에서 나옵니다. 예. 베드로 12제자,
500여 형제 모든 사도 그리고 사도 바울에게도 직접 눈앞에 나타나셨음을 이 4절에서 8절까지의 말씀에 정확하게 증거하고 있습니다. 그런데 그 숫자를 한번 따져보자고요. 숫자를 따져보면 한 600명 정도밖에 안 돼요. 많아봤자 600명. 많게 느껴지세요, 여러분? 혹시? 예수님 그래도 부활하신 걸 본 사람이 600명이나 되네라고 생각이 드십니까? 그럴 수 있죠, 그렇죠? 적은 숫자는 아니에요. 그런데 여러분, 2021년을 살고 있는 모든 사람들 중에 예수님의 부활을 본 사람이 있나요, 없나요? 아무도 없어요. 저와 여러분도 없잖아요. 본 적 없잖아요. 그렇죠? 예, 여러분. 그러니까 지금 사도 바울이 살았던 세계 그때는 1세기니까 지금으로부터 거의 한 2000년, 많게는 2000년, 1800년, 1900년 이렇게 되잖아요. 그렇죠? 그 시간 동안 전해져 오는데 그 사실을 본 사람은 600명밖에 없다라는 거예요. 놀랍지 않으세요? 이거 생각해 보면 굉장히 적은 숫자 아니에요, 600명? 예. 여러분, 모두가 누군가에게서 들음으로 말미암아 믿음이 생긴 거예요. 그래서 믿음은 들음에서 난다라는 말씀도 있잖아요. 아무도 본 적 없는데 지금 우리도 모두 다 들은 것을 통해서 우리가 믿게 되었습니다. 아무도 눈으로 직접 보지 못했고 사실을 확인할 수 없는 일을 믿는 것, 여러분 어려운 일 아니에요? 요즘엔 특별히 잘 보여주는 게 중요하잖아요. 그렇죠? 보여주는 게 중요해서 그냥 말로 하면 안 믿는단 말이에요. 그런데 보여주면 그때서야 믿는 세상인데 희한하게 하나님 말씀, 예수님의 죽으심과 부활하심은 그런 거 없이 여태까지 1700년을 왔는데 1800년, 1900년을 왔는데 우리가 그대로 믿고 있다. 어메이징한 일 아닙니까, 여러분? 그렇죠? 예, 아멘이에요? 이거 아멘이라니까요. 예. 이렇게 믿음으로 이어져서 온 땅 끝까지 복음이 전해지는 것, 이것이 하나님이 계획하신 바죠. 하나님의 의도하심이란 말이에요. 마태복음 28장에 보면 온 세상에 있는 사람들을 제자 삼아서 땅 끝까지 복음을 전하라고 말씀하신 예수님의 말씀이 있습니다. 그렇죠. 그렇게 되어져 왔어요. 그런데 그러함에도 불구하고 하나님께서 의도하신 바와 상황이 다르게 갈 수도 있었다라는 거예요. 그거에 대한 증거는 어디 있어요? 이단들이 많이 있잖아요. 이단들이. 그렇죠? 예수님을 정확하게 전하지 못하는 사람들도 분명히 있다. 자, 오늘 말씀에 그러한 사람들이 등장합니다. 그러한 사람들. 예수님의 부활이 목격되어진 대로 전해지지 않는다라는 거예요. 어떻게 잘못되어졌는가? 12절 말씀에 이렇게 나와 있습니다. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐? 자, 여러분, 예수님 부활하신 거 분명하죠. 그리고 부활하심을 목격한 사람들이 있죠. 그런데 그 당시에 부활 없다라고 말하는 사람들이 있었다는 거예요. 예, 고린도 교회 사람들 중에 부활에 대해 부인하는 사람들이 있었다. 여러분, 예수님의 부활에 대해서 그냥 의견을 첨가하거나 거짓된 것을 덧붙이는 것이 아니라 그냥 아예 부활 자체를 부인하는 거예요. 예수님은 살아나신 적이 없다. 이렇게 이야기하는 사람이 있었다라는 거예요. 예. 여러분, 이 부분을 좀 생각해 보길 원해요. 부활에 대해서. 우리가 예수님을 믿는다고 하면 예수님이 십자가에서 돌아가심으로 말미암아 우리의 죄를 다 사하여 주시고 그리고 3일 만에 부활하셔서 우리에게 그 부활의 소망을 주신다는 것을 믿는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 만약 여기서 부활을 빼면 어떻게 되는가? 여기에 대해서 우리가 생각해 보고 싶습니다. 예. 신앙적인 면에 있어서요. 예수님의 그 부활을 부인하게 되면 굉장히 큰 오류가 발생합니다. 부활은요, 여러분, 하나님 구원 계획의 굉장히 중요한 마무리예요. 우리가 십자가 사건을 떠올릴 때 십자가에서 죽으심만을 생각할 수도 있어요. 그런데 부활까지 우리가 항상 기억해야 합니다. 부활을 빼버리면 우리 큰일 난다는 거예요. 왜 큰일 나냐? 여러분, 사도 바울은 왜 큰일 나는지에 대해서
잘 설명해 주고 있어요. 13절에서 15절까지의 말씀을 제가 다시 한번 읽어볼 텐데 여러분들이 한번 왜 부활이 중요한지를 살펴보시기 바랍니다. 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살아나지 못하셨으니라. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 또 너희 믿음도 헛것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되리니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였음이라. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 이해가 가세요? 이해 가실 걸로 믿어요. 그런데 조금 더 쉬운 말로 내용을 살펴볼게요. 13절에서 만일 죽은 자의 부활이 없으면이라고 사도 바울이 이야기합니다. 여기서 죽은 자는 누구냐면 그냥 저와 여러분 같은 사람들이에요. 그리스도를 이야기하는 게 아니라 죽은 자의 부활, 그러니까 사람이 죽고 나서 다시 사는 일이 없으면 예수님이 다시 살아나지 못하셨을 거라는 거예요. 예. 여러분, 저와 여러분 같은 사람들은요 반드시 한번 죽죠. 반드시 죽어요. 여기에 대해서 부정할 사람 아무도 없습니다. 그런데 저와 여러분 같은 사람들이 반드시 다시 살아난다는 거예요. 예. 그러니까 이 말씀은 부활을 전제로 하고 있습니다. 우리가 다시 살아날 것을 전제로 하고 있다라는 거예요. 사람이 죽었다가 부활할 것이 없을 것이라면 예수님이 죽으시고 부활하실 이유가 없다라는 거예요. 그럴 필요가 없다. 우리의 삶이 그냥 한평생 살다가 죽음으로 끝난다면, 그 이후의 것이 없다면 부활이라는 개념적 필요가 없겠죠. 생각할 필요가 없겠죠. 예. 하나님께서 그리스도를 십자가에 못 박으시고 죽게 하시고 그리고 다시금 부활시켜 주신 이유는 그 예수님의 다시 사심을 통해서 우리에게도 그 다시 살게 되는 일이 분명히 일어난다라는 것, 그리고 우리가 부활해서 영원히 산다라는 그 소망을 주시기 위해서인 줄 믿습니다. 잘 따라오고 계신가요? 여러분들이 알고 있는 지식일 수도 있어요. 그런데 잘 생각해 보셔야 돼요. 여러분, 예수님께서 죽으셨고 죽음이 확인된 분이 3일 만에 다시 살아났습니다. 그 사실을 통해서 우리가 죽었을 때 우리도 다시 살아날 수 있다라는 거예요. 그것을 보여주시기 위해서 예수님의 부활이 우리에게 중요한 일이라는 거예요. 그 부활이 없으면 우리가 살 소망이 없다라는 거예요. 죽음으로 끝나게 돼버린다라는 거예요. 그런데 여러분, 우리의 삶은 죽음이 끝이 아닌 줄로 믿습니다. 여기에 대한 확실한 믿음이 있어야 해요. 죽은 다음에 다시금 살아나서 영원히 다시는 죽지 않는 시간과 공간에서 하나님과 영원히 있을 것이다. 아멘? 이렇게 아멘 하신 분, 이것을 믿는 분은 그렇게 될 줄로 믿어요. 그런데 여러분, 예수님을 믿어야 된다는 거죠. 예수 그리스도의 십자가 죽으심을 통해서 우리의 죄가 사하여지고 3일 만에 부활하신 예수님을 믿어서 영원히 살 것을 믿는 사람만이 하나님과 함께 영원히 있다는 거예요. 여기서 우리가 헷갈리지 말아야 합니다. 뭐냐면 예수를 믿든지 아니 믿든지 죽었다 다시 살아나는 건 마찬가지라는 거예요. 근데 사람들이 이걸 몰라요. 이렇게 생각하지를 않습니다. 믿는 사람만 다시 살아난다고 생각을 해요. 아니요. 모든 인류가 한번 죽었다가 다시금 살아나게 됩니다. 그렇게 되었을 때에 믿는 사람이 무슨 차이를 가지게 되냐면, 예수를 믿은 사람은 죄가 없다라고 하나님께서 판정을 내리셨기 때문에 하나님과 함께 있을 수 있는 것이고요. 거기서 예수를 믿지 않은 사람은 영원한 지옥불로 떨어지게 되는 것입니다. 그러니까 태어난 모든 사람들은요, 한번 태어나서 죽었다가 다시 부활해서 영원한 지옥불로 떨어지는 게 그냥 레귤러 라웃이에요. 태어나면 모든 인생이 다 그 라웃으로 갑니다. 그런데 예수 믿은 사람만 하나님의 은혜로 거기서 건진받아서 천국으로 간다는 얘기예요. 이걸 믿으세요? 이걸 믿으셔야 돼요. 우리가 교회 나와서 예배를 드리고 하나님 말씀을 들을 때 이게 메인 포인트라는 말입니다. 우리가 이것을 믿고 이것을 끝까지 이루기 위해서 우리가 크리스천으로 살아간다는 거예요.
부활의 증거가 그래서 중요한 겁니다, 여러분. 예. 영원한 삶으로의 부활, 예수를 믿는 사람만 누릴 수 있다. 여러분, 다 믿으시는 거 맞죠? 뭔가 이렇게 얼굴에 신남이 있어야 돼. 그러면 맞아요, 목사님, 난 그렇게 살고 있어요 라고 눈빛을 보내주면 좋겠는데, 성경 읽을 때부터 힘 좀 냅시다, 여러분. 청년의 회복을 위해서 기도하는데 여러분, 우리가 살아나야 돼요. 힘 좀 얻으십시다. 힘 좀. 아멘. 자, 여러분, 복음서를 읽다 보면요, 사복음서 아시잖아요. 복음서를 읽다 보면 사두개인이라는 사람들이 나옵니다. 사두개인. 이 사람들은 특별히 부활을 믿지 않아요. 그런데 예수님이 부활하셨으니까 그 이후에 부활을 논해야 되는 거 아닙니까? 라고 물어볼 수 있어요. 그런데 그렇지 않아요. 구약 성경부터 하나님은 부활에 대해서 말씀하셨어요. 예. 그래서 사두개인이라고 하는 부류들은 굉장히 귀족 계층이었어요. 그러니까 유대 종교 당파 중에 한 당파죠. 그런데 굉장히 귀족 계층이고 가진 것도 많고 한데 그 부활을 부인하는 사람들이었어요. 부활을 부인했다는 건 뭐냐면 그냥 이 삶은 이 세상 그냥 살다가 죽으면 끝이다, 이렇게 사는 사람들이었어요. 예. 왜 그랬을까 생각해 보면 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 이 세상에서 누리는 게 너무 많았어요. 귀족 계층이었다니까요. 가진 게 너무 많고 이 세상에서 그냥 로열 패밀리처럼 뭔가 이 세상에서 군림하면서 누리는 게 너무나 많았던 사람들이란 말이에요. 예. 최고의 권력을 가졌던 사내들인 공회의 많은 멤버들이 사두개인들이었어요. 그래서 이 사람들은 바리새인들과 싸웠습니다. 이 부활 논쟁 때문에. 그러니까 바리새인들은 부활의 개념은 믿었단 말이에요. 예수님을 못 알아봐서 문제지. 근데 이 사두개인들은 부활을 믿지 않았단 말이에요. 죽음 이후에 영원히 찾아올 삶에 대해서 아예 생각하지 않았습니다. 그러니까 당연히 이 세상을 사는 동안 이 생에서 가장 좋다고 여기는 것들을 소유하고 누리는 것이 가장 인생을 참되게 복되게 성공적으로 산다는 공식이 성립되겠죠. 예. 모든 인생은 죽음으로 끝난다. 만약 정말 그렇다면요, 만약 우리의 삶, 인간의 삶이 죽음에서 그냥 끝이다, 거기가 그냥 피니시 라인이다 하면 절대 예수 믿으면 안 됩니다, 여러분. 절대 예수 믿으면 안 돼요. 여러분, 만약 그랬는데 예수 믿고 살면 예수 믿는 게 가장 멍청한 짓입니다. 저는 확실하게 말씀드릴 수 있어요. 19절 말씀에 이렇게 얘기해요. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라. 사도 바울이 이렇게 이야기하고요, 저도 똑같이 말할 수 있어요. 이 세상에서 죽은 다음이 끝이면 절대 예수 믿으면 안 됩니다. 가장 바보 같은 일이에요. 그렇게 살 거면 욜로적으로 살아야 돼요, 여러분. 욜로 모르시는 분 다 알잖아요. You only live once. 그러니까 막 살아야지. 이 세상에서 누릴 수 있는 건 다 누려야죠. 그 정도 계산은 되잖아, 우리가. 저도 그 정도 계산 할 줄 알아요. 제가 만약에 이 세상이 끝이라고 생각했으면 저는 이 세상에서 누릴 수 있는 거를 욕심내서 더 누렸을 사람입니다. 네. 여러분들이 이겼을 거야, 다. 이 세상을 이기고 살았을 거야. 세상 꼭대기에 올라가려고, 피라미드 꼭지점에 올라가려고 했을 사람이란 말이에요. 욜로. 여러분, 그런데요, 인생은요 절대로 죽음으로 끝나지 않는 줄 믿습니다. 아멘? 예. 근데 여러분 어떻게 알아요? 그냥 죽음으로 안 끝나는지 어떻게 알아요? 어떻게 그걸 확인할 수 있어요? 저는 뭐 때문에 이렇게 확실하게 이야기하고 있는 것일까요, 여러분? 예. 왜냐하면 예수님이 그렇지 않다고 말씀하셨으니까. 하나님이 그렇지 않다고 성경 말씀에 써 주셨으니까. 예수님이 죽으시고 다시 살아나셨고 영원을 약속해 주신 분이시니까. 그리고 우리는 그 예수님을 믿으니까. 아멘입니까? 그렇다면 우리는 부활에 대해서 다시 한번 생각하고
사두개인이 가르쳐주는 그러한 거짓 말씀을 뒤로 하고, 세상이 또한 우리 세상에서 가르쳐주는 것들을 뒤로 하고 예수님을 더 믿는 게 가장 잘 사는 방법 아니겠어요? 예? 세상을 잡아 흔드는 사단 마귀는요, 자기가 망했단 말이에요. 그 사단 마귀는 그냥 이 세상이 끝이에요. 영원한 지옥불에서 계속 고통을 당하고 있어야 돼요. 그래서 자기가 망했으니까 자기하고 함께 망할 수 있도록 사람들에게 계속 이야기해 준단 말이에요. 끝이야. 그냥 살아. 여기서 다 누려. 그게 최고야. 욜로야. 다 그렇게 살잖아. 세상이 그렇게 사는 거 좋아 보이지 않니? 그렇게 살아. 라고 계속 이야기해 주지만 여러분, 우리는 그렇게 살면 안 되겠죠. 사랑하는 우리 청년 여러분들께서는 이러한 사단의 거짓말에 조심하고 또 조심하기를 바라고요. 더욱 하나님의 말씀을 기억하고 살아가는, 그리하여 영원한 삶을 꿈꾸고 소망하며 살아가는 귀하고 복된 청년들 되시기를 예수 이름으로 축복합니다. 아멘. 여러분, 오늘 말씀이 고린도전서잖아요. 고린도전서. 사도 바울이 이 고린도 교회에 특별히 이러한 말씀을 전한 이유가 있습니다. 고린도에 살았던 대부분의 사람들이 욜로 정신으로 살았단 말이에요. 왜냐하면 그 고린도라는 도시가 무역의 중심지였어요. 무역의 중심지니까 그때는 지금처럼 활발한 교류, 나라와 나라마다, 동네와 동네마다 교류가 없었던 시절이기 때문에 그냥 보통 동네들은 다 그냥 가족끼리 뭉쳐서 살고요. 그냥 동네 사람들끼리 뭉쳐서 산단 말이에요. 그런데 고린도는 무역의 중심지였기 때문에 수많은 문화가 자리 잡고 있었고, LA 같은 곳, 막 레스토랑이 여러 막 나라들 레스토랑이 다 있는 걸 상상해 보시고요. 그리고 수많은 문화들이 왔다 갔다 하고 교류가 있고, 그러다 보니까 생각이 그냥 보통 동네에서 모여 사는 사람들과는 완전히 다른 삶인 거예요. 새로운 문물들이 들어오고 내가 생전에 생각하지 못했던 것들을 접하게 되는 그러한 도시가 고린도였습니다. 예. 물질적으로도 굉장히 풍요로웠어요. 왜? 무역을 하니까 돈이 버려들여지는 거예요. 그러니까 촌에서 그냥 자급자족하는 그 사람들하고 비교했을 때 굉장한 차이가 났겠죠. 빈부격차가 있었을 거란 말이에요. 고린도라는 도시는 돈을 많이 벌고, 그리고 귀족 계층, 돈을 많이 번 사람들이 이제 그 계층을 만들었겠죠. 그래서 더 누리고 살고 싶어 하고, 더 자랑하고 싶고, 철학적으로 지식이 깊은 사람들도 많았어요. 많은 문화가 모이다 보니까 지식적으로도 집결되고, 그러니까 가르쳐 주는 것도 많고, 그러다 보니까 고린도에 세워진 교회 사람들이 그러한 도시의 사람들을 보고 사니까 영향을 받았겠습니까? 안 받았겠습니까? 아무리 교회라고 해도 내가 매일마다 보고 사는 사람들은 도시 사람들이란 말이에요. 직장에 나가고 동네에 나가고 하다 보면 교회에 다니지 않는 사람들이 더 많았을 것이고요. 그 사람들은 욜로 정신으로 살았단 말이에요. 그러니까 우리가 현실을 살아갈 때 그렇게 잘 사는 거 보면 아무리 믿는다 하더라도 거기에 대한 마음이 생겨요, 안 생겨요? 생긴단 말이에요. 흔들린단 말이에요. 흔들리지 않는다고 말씀하지 마십시오. 흔들리잖아. 고린도 교회에 있는 성도들이 그 고린도 도시의 사람들과 함께 살면서 마음이 굉장히 흔들렸단 말이에요. 그렇기 때문에 오늘 사도 바울은 고린도 성도들에게 이 편지를 보내면서 너희들은 부활의 증거를 가지고 사는 사람들이다. 너희들 절대 잊어버리지 마라. 너희들이 뭘 붙잡고 살아야 되는 사람들인지 꼭 기억하며 살아라. 예수 그리스도의 복음에 대해서 그래서 15장에 쫙 설명한 겁니다. 고린도서를 읽어보면 그러한 성도들이 흔들리는 부분에 대해서 이야기해주는, 막 분열되려고 하고 다른 걸 쫓아가려고 하고 하는 그 모습들을 하나씩 짚어주면서 당신들이 성도들이 붙잡아야 할 것은 예수 그리스도 한 분입니다. 이 메시지를 전하고 있어요. 오늘 그 말씀을 저는 여러분들에게 전해주고 싶은 것입니다. 왜? 현실 속에서 자꾸 헷갈리니까. 교회 와서 예배드리고 여기 있는 형제 자매들과 이야기할 때는 믿음으로 살아야 될 것 같은데, 당장 직장에 나가고 당장 이 밖으로 나가면 이 세상에서 보이는 것이 너무 많아서 그렇게 살고 싶지 않아지는 게 솔직한 현실이거든요. 여러분,
신앙생활에 대한 회의감을 가지게 되는 거예요. 더군다나 교회가 작아지고 여러분 목사님들이 하도 많은 사고를 쳐서 이제 목사님의 신뢰도 잃어버리게 됐습니다. 교회가 신뢰를 잃어버리게 됐습니다. 그러한 세상에 사니까 이젠 교회 다닌다고 하는 것이, 예수를 믿는다고 나타내는 것이 어쩌면 공격 대상이 될 수 있고 놀림 대상이 될 수 있단 말이에요. 그래서 헷갈릴 수 있다라는 겁니다. 여러분 절대로 헷갈리지 않으시면 좋겠습니다. 우리가 사는 방법, 말씀대로 사는 것이 가장 올바른 방법인 줄 믿습니다. 가장 삶을 잘 사는 것인 줄로 믿으시기 바랍니다. 여러분 16절부터 19절까지의 말씀을 읽어보면서 다시금 우리의 마음을 붙잡기를 소망합니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요, 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희의 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요, 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니. 여러분 죽은 자가 살아나신, 예수님이 죽으셨다가 살아나심을 보여주신 게 얼마나 감사한 일인지 다시 한번 깨달으시면 좋겠습니다. 그게 사실이었기 때문에, 그것을 본 사람들이 있고 그것을 전해준 사람들이 있기 때문에 오늘도 우리는 그 증거를 가지고 살 수 있는 거예요. 여러분 이 사실, 예수님이 돌아가시기 전까지는 그 증거조차도 없었잖아. 그냥 믿음으로 살아야 됐단 말이에요. 더 큰 믿음이 요구됐겠죠. 우리는 그 증거라도 있잖아요. 지금 우리 눈으로 보지 못하고 우리가 직접 확인하지 못했지만 우리에게 주시는 말씀을 통해서 우리는 확인할 수 있잖아요. 여러분 아멘입니까? 예. 여러분 우리의 믿음, 우리의 신앙생활, 우리의 예배는 절대로 헛되지 않습니다. 이 세상이 아무리 아니라고 우겨도 우리가 성경대로 살아가는 것이 맞는 것입니다. 그러한 삶을 살고 있다면, 예배 드리고 매일마다 하나님과 만나려 하고 하나님의 음성에 귀 기울이고 있다면 우리는 예수님 주신 것을 잘 받아 누리고 있는 거예요. 예배 자리에 있음이 그것을 증거해 주는 것입니다. 여러분 한 가지만 여러분들과 나누고 예배를 마치려고 해요. 여러분 오늘 말씀에서 부활에 대해서 전면 부정하며 죽음이 인생의 종착지라고 여기는 자들이 소개되어졌어요. 그렇죠? 그런데 잘 생각해 보세요. 그렇게 되어지는 게 어쩌면 세상적으로 정상적인 거 아닌가요? 여러분 우리도 친구들한테 뭐 얘기할 때 교회에서 무슨 일이 있었어요. 근데 이 자리에 없었어요. 없었던 일을 누구한테 얘기해 주려고 하면 하나 두 개 덧붙여지지 않아요? 그러니까 우리가 친구 사이에서도 이야기를 전할 때 MSG 뿌려가지고 좀씩 커지잖아. 와전되잖아요. 그렇잖아요 여러분. 예. 이런 얘기 하면 되나 모르겠는데 우리 김재호 목사님 기억나시죠? 진짜 얘기할 때 진짜 재밌어요. 그런데 엄청 뿌려 이거. 진짜 많이 뿌려서 제 얘기가 재밌는데 실제로 보면 다른 경우가 많았습니다. 제가 깎아내리는 게 아니에요. 정말 잘 뿌려요. 여러분 미원을 잘 뿌리면 음식 맛이 살아납니다. 예, 그렇죠? 여러분 우리가 이야기를 할 때 우리 사이에서 한 사람만 거쳐가도 와전이 될 수 있고 오해가 있을 수 있단 말이에요. 그렇죠? 그게 현실이에요. 현실. 그렇게 보면 예수님의 부활, 하나님의 말씀, 예수님의 죽으심, 우리를 구원하시는 방법, 이 모든 것들이 몇 천 년을 거쳐오면서 틀리게 될 가능성이 더 크지 않냐 말이죠. 여러분 그게 그대로 전해지는 게 더 확률이 큽니까? 아니면 이상하게 전해지는 게 확률이 큽니까? 그냥 생각했을 때. 진짜 몰라서 대답 안 하는 거예요? 여러분? 몰라요? 제가 모르니까 말씀을 드릴게요. 잘못될 가능성이 더 크잖아요. 그렇죠? 예. 여러분 그러함에도 불구하고 예수님의 말씀, 예수님의 죽으심, 예수님의 부활이 그냥 그대로 오늘까지 전해져서 우리가 그것을 온전히 믿을 수 있는 것, 이것은 하나님의 은혜라는 사실입니다. 이것을 그냥 우리가 받아들일 수 있도록 그렇게 말씀이 들려졌고 받아들인 것, 이것이
절대 우리가 하고 싶어서 한 일이 아니라 하나님께서 우리에게 은혜를 내려주심으로 말미암아 되어진 일이다라는 거예요. 저는 그걸 기억하고 싶어요. 사도 바울이 이러한 일에 대해서 한마디로 정리해 줍니다. 자신의 삶을 드러내면서 간증처럼 10절 말씀이에요. 그러나 내가 나 된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내가 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하며 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜노라. 아멘. 아멘. 여러분 다시 한번 말씀드리지만 예수님의 부활을 부인하고 하나님 말씀을 부정하고 하나님께서 주신 그 모든 말씀들을 뒤집어 엎는 것이 세상의 이치입니다. 세상은 그것을 막으려고 하고 사단 마귀가 그걸 계속 거짓말로 이야기해 준단 말이에요. 그런데 그러함에도 불구하고 그러한 모든 obstacle이 있음에도 불구하고 우리가 하나님의 말씀을 온전히 그대로 들을 수 있었던 것 하나님의 은혜인 줄로 믿으시기 바랍니다. 사도 바울이 어떠한 삶을 살았어요? 예수 믿는 사람들을 핍박하고 그들을 죽이고 잡아서 옥에 쳐넣는 그러한 사람이었는데 하나님의 은혜가 임하니까 그 모든 것이 뒤집어지고 하나님의 말씀을 온전히 깨달아서 오늘까지 이 말씀을 전하는 사도로 부름받고 사용되어졌잖아요. 그렇죠? 예. 여러분, 하나님의 은혜는 완전히 잘못된 것을 바로 잡아주는 것이고 그 어느 것 하나도 실수로 이끌어지지 않도록 하나님만 주실 수 있는 특별한 선물입니다. 이 자리에 있는 모든 분들, 오늘 그래서 예수님의 부활이 어떠한 사건이고 예수님이 그것을 왜 우리에게 보여주셨는지를 듣고 계시는 저와 여러분은 하나님의 은혜를 받으신 분이라는 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 여러분, 우리가 연약하고 우리가 부족하고 이 세상에 나가서 현실에서 흔들리고 믿음이 약해진다 하더라도 기억하십시오. 하나님의 은혜가 있기 때문에 우리는 잘 버틸 수 있는 줄 믿습니다. 우리가 할 일은 잘 버티는 거예요. 하나님 말씀 가지고 우리에게 허락된 자리에서 우리는 잘 버티는 것이 우리가 할 일인 줄 믿습니다. 아멘. 저와 여러분 삶 가운데 그 하나님의 은혜가 매일매일 채워지고 이 세상에 아무리 우리를 흔든다 하더라도 그 은혜로 말미암아 주의 말씀을 붙들고 주님 원하시는 대로 살아가는, 그렇게 하나님께서 주신 대로 그대로 흘려받아서 또한 그것을 그대로 흘려보내는 은혜의 청년들 되시기를 예수 이름으로 축복합니다. 아멘. 이 시간 다 같이 찬양하면 좋겠습니다. 우리가 아까 찬양했던 마지막 찬양, 주를 더욱 사랑, 우리가 주님을 더욱더 붙잡고 싶은 마음을 표현하면서 이 찬양을 고백했으면 좋겠습니다. 우리 처음 불러보는 찬양이지만 가사를 잘 생각하면서 여러분 최선을 다해서 같이 찬양하면 좋겠습니다. 갈보리 자가 그 높이 섰도다 존귀하신 어린 양. 하나님의 능력, 하나님의 지혜, 하나님의 능력, 하나님의 지혜, 예수 십자가 사랑. 한 번 더 고백합니다. 갈보리 십자가, 갈보리 십자가 높이 섰도다 존귀하신 어린 양. 하나님의 능력, 하나님의 지혜, 이해할 수 없는, 이해할 수 없는 죽음 뒤에 승리, 그리스도 생명의 반석.
갈보리 십자가 보리 십자가 높이 섰도다 존귀하신 어린 양 하나님의 능력 하나님의 능력 하나님의 지혜 예수 십자가 사랑 이해할 수 없는 죽음 뒤의 승리 그리스도 생명의 반석 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 모두들이 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 피난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 모두 드리리 주를 더욱 사랑 아름다우신 주 온 맘 다해 온 힘 다해 주를 경배해 아멘. 이 시간 짧게 한번 기도하면 좋겠습니다. 하나님께 기도할 때에 하나님 오늘 부활 주일을 맞이해서 예수님께서 부활하심을 다시 한번 확인하게 하심을 감사합니다. 하나님 그 사실을 있는 그대로 받아들일 수 있게 하신 그 주님의 은혜를 감사하고 아버지 우리 매일매일의 삶 가운데 그 주님의 은혜가 매일마다 충만히 채워질 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 우리 다 같이 주님의 은혜를 간구하며 그 부활하신 주님을 감사하며 다 함께 기도로 나아가겠습니다. 하나님 아버지 이 시간을 우리 다 함께 기도합니다. 오늘 부활 주일을 맞이하여 아버지 하나님께서 부활시켜 주신 그 예수님을 다시 한번 확인시켜 주십니다. 하나님 아버지 예수께서 부활하시면 우리가 믿을 수 있는 것 아버지 우리가 눈으로 확인한 적 없고 우리가 확인할 방법도 없지만 아버지 우리가 오늘 그렇게 믿을 수 있는 것 주께서 주신 은혜가 있기 때문인 줄 믿습니다. 하나님 아버지 그 주의 말씀을 붙들고 살아갈 수 있도록 매일매일마다 우리에게 은혜를 채워주시기를 간절히 소망하옵고 주님을 붙잡고 아버지 하나님 말씀대로 사는 것이 확실하다라는 것을 아버지 마음 가운데 새기며 그렇게 이 세상 가운데 하나님 말씀을 선포하고 살아가는 삶으로 드러내고 살아가는 우리 모든 청년들 될 수 있도록 하나님 힘에 힘을 더하여 주시옵소서. 세상을 이기는 지혜를 허락하여 주시옵시고 세상을 이기는 은혜를 더하여 주시옵시고 아버지 하나님 이 세상 살아가는 가운데 헷갈리더라도 그 주님의 은혜를 가지고 아버지 말씀 붙들고 살아가는 우리 모든 청년들 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통하여서 부활 주일에 그 주님의 부활하심을 확인합니다. 3일 만에 죽은 자 가운데서 살아나신 그 예수님 아버지 십자가에서 죽으심으로 우리의 죄를 사하여 주시었고 3일 만에 부활하심으로 말미암아 우리가 죽은 다음에 다시금 살아나서 영원히 하나님과 함께 있을 것을 소망으로 주신 그 주님의 부활하심을 감사합니다. 아버지 이 사실을
매일매일 기억하고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 혹시 잊어버린다 하더라도 우리에게 허락되어진 예배를 통하여서 예수 그리스도의 행하신 일들을 기억할 수 있도록 도와주시고, 우리가 그러한 예배를 사모하게 하시고 그 예배를 삶의 그 모든 것보다 우선순위에 두고 살아가는 귀하고 복된 청년들 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령 하나님의 내주교통인도 충만 역사하심이 오늘 이 시간 이 예배를 통하여서 다시금 우리들이 하나님의 자녀임을 기억하고 하나님 예수 그리스도의 행하신 일을 기억하며 우리가 죽은 이후에 다시금 부활하여 새 생명을 얻고 영원히 하나님과 함께 있을 것을 소망하는 모든 예배자들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.